लिंगाय नमो भवाय नमो लिंगाय नमो भवाय नमो लिंगाय नमो भवाय नमो लिंगाय नमो भवाय नमो शिव 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 शिवाय 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 नमो हर 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 हराय 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 नमो शिवाय नमो हराय नमो शिवाय नमो हराय नमो शिवाय नमो हराय नमो शिवाय नमो हराय नमो हराय नमो शिवाय नमो हराय नमो शिवाय नमो भद्र 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 भद्राय 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 नमो रुद्र 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 रुद्राय 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 नमो भद्राय नमो रुद्राय नमो भद्राय नमो रुद्राय नमो भद्राय नमो रुद्राय नमो भद्राय नमो रुद्राय नमो रुद्राय नमो भद्राय नमो रुद्राय नमो भद्राय नमो शिव 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 शिवाय नमो शिव 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 शिवाय नमो हर 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 हराय नमो हर 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 हराय नमो हराय नमो शिवाय नमो हराय नमो शिवाय नमो शिवाय नमो हराय नमो शिवाय नमो हराय नमो जय बोलो पार्वती परमेश्वर भगवान की Now we can chant Lingastakam together. Okay? If anybody want to open the Lingastakam, please open in your phone. Let us chant together Lingastakam. Shall we start? Start. Yeah, come this way. You can go. Ready? Shall we start? Yes. Brahma Murari Surachita Lingam Nirmala Vasita Shobhita Lingam Janmaja Dukkha Vinashaka Lingam Tatra Namami Sada Shiva Lingam Deva Muni Pravarachita Lingam Kamadahana Karunakara Lingam Ravana Darpa Vinashaka Lingam Tatpranamami Sada Shiva Lingam Sarva Sugandha Sulepita Lingam Buddhi Vivardhana Karana Lingam Ida Surasura Vandita Lingam Tatpranamami Sada Shiva Lingam Kanaka Mahamani Pujita Lingam Adipaliveshita Shobhita Lingam Daksha Sunetra Vinashaka Lingam Tatpranamami Sada Shiva Lingam Kumkuma Chandana Lepita Lingam Pankajahara Sushobhita Lingam Sanchita Papa Vinashaka Lingam
कचलिंगम दिनकर कोटि प्रभाकरलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम अष्टदलोपनिवेशितलिंगम सर्वसमुद्भवकारणलिंगम अष्टदरिद्रविनाशनलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम सुरगुरुसुरवरपूजितलिंगम सुरवनपुष्पसदाचितलिंगम परमपरं परमात्मकलिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम लिंगार्चकमिदं पुण्यं यत्पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते. Does anybody want to sing any bhajan? You got it? Morning. Kendukaya Samba Shivaya Varuni Kutiraya Kendukaya Samba ఈ అల్లరి చేతలు ఈ బూడిద పూతలు నీ అల్లరి చేతలు ఈ బూడిద పూతలు ఎందుకయ్యా సాంబ శివ ఎందుకయ్యా సాంబ శివ ఎవరు నీకు చెప్పేరయ ఎందుకయ్యా సాంబ శివ అలలతోటి గంగ పట్టి తలపాగా చుట్టి అలలతోటి గంగ పట్టి తలపాగా చుట్టి నెలవంకను మల్లె పువ్వు కలిగి సురాయిగా పెట్టి ఎందుకయ్యా సాంబ శివ నెలవంకను మల్లె పువ్వు కలిగి సురాయిగా పెట్టి ఎందుకయ్యా సాంబ శివ ఎవరు చెప్పిరయ ఎందుకయ్యా సాంబ శివ సాంబ శివ సాంబ శివ తోలు కట్టి పటకాగా కాళాగ్ని చుట్టి తోలు కట్టి పటకాగా కాళాగ్ని చుట్టి కేల త్రిశూలము పట్టి కాలమందు కీల పెట్టి ఎందుకయ్యా సాంబ శివ కేల త్రిశూలము పట్టి పాలమందు కీల పెట్టి ఎందుకయ్యా సాంబ శివ ఎవరు నీకు చెప్పేరయ ఎందుకయ్యా సాంబ శివ సాంబ శివ సాంబ శివ రుద్రుడవో కారుణ్య సముద్రుడవో హర హర రుద్రుడవో కారుణ్య సముద్రుడవో హర హర ఎందుకయా ఈ దాసుని కందవయ దయామయ ఎందుకయా సాంబ శివ ఈ దాసుని కందవయ ఎందుకయా సాంబ శివ ఎందుకయా సాంబ శివ ఎవరు నీకు చెప్పేరయ ఎందుకయా సాంబ శివ నీ అల్లరి చేతలు బూడిద పూతలు నీ అల్లరి చేతలు ఈ బూడిద పూతలు ఎందుకయ్యా సాంబ శివ ఎందుకయ్యా సాంబ శివ ఎవరు నీకు చెప్పేరయ ఎందుకయ్యా సాంబ శివ సాంబ శివ సాంబ శివ సాంబ శివ సాంబ శివ. కొంచెం ముందుకు రారా Please move forward. Okay, then let us sing one more bhajan. Dimita dimita dim dimita dimita dim nache Bholenath. Okay, ready? Dim annappudu sound etra ravali. Dimita dimita dim dimita dimita dim nache Bholanath.
धिमित धिमित धिम धिमित धिमित धिम नाचे भोलानाथ मृदंग बोले हरि ओम मृदंग बोले हरि ओम धिमित धिमित धिम नाचे भोलानाथ धिमित धिमित धिम नाचे भोलानाथ डमरू बोले हर ओम डमरू बोले हर ओम धिमित धिमित धिम नाचे भोलानाथ धिमित धिमित धिम नाचे भोलानाथ वीणा बोले हरि ओम वीणा बोले हरि ओम धिमित धिमित धिम नाचे भोलानाथ घंटा बोले हर ओम घंटा बोले हर ओम धिमित धिमित धिम नाचे भोलानाथ धिमित धिमित धिम नाचे भोलानाथ नाचे भोलानाथ नाचे भोलानाथ जय बोलो पार्वती परमेश्वर भगवान की கண்ணியானை மலையான் மகளோடும் பாடி மாதர் பீரை கண்ணியானை மலையான் மகளோடும் பாடி போதோடு நீர் சுமந்தேத்தி போதோடு நீர் சுமந்தேத்தி புகுவாரவர் பின் புகுவேன் புகுவாரவர் பின் புகுவேன் யாதும் சுவடுபடாமல் ஐயாரடைகின்ற போது யாதும் சுவடுபடாமல் ஐயாரடைகின்ற போது காதர் மட பிடியோடு காதர் மட பிடியோடு களிறு வருவன கண்டேன் களிறு வருவன கண்டேன் கண்டேன் அவர் திருபாதம் கண்டறியாதன கண்டேன் கண்டேன் அவர் திருபாதம் கண்டறியாதன கண்டேன் கண்டறியாதன கண்டேன் ஹர ஹர பார்வதி பதையே எந்நாட்டுடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி. पार्वती पते हर हर महादेव शंभो शंकर हर
sing one more bhajan. Namah Parvati Pataye Har Har. Namah Parvati Pataye Har Har. Har Har Shankara Mahadeva. Har Har Shankara Mahadeva. Shiva 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 Sada Shiva. Shiva 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 Sada Shiva. Sada Shiva Mahadeva. Sada Shiva Mahadeva. Mahadeva Sada Shiva. Mahadeva Sada Shiva. Namah Parvati Pataye Har Har. Namah Parvati Pataye Har Har. Har Har Shankara Mahadeva. Har Har Shankara Mahadeva. Shiva 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 Sada Shiva. Shiva 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 Sada Shiva. Sada Shiva Mahadeva. Sada Shiva Mahadeva. Mahadeva Sada Shiva. Mahadeva Sada Shiva. Namah Parvati Pataye Har Har. जय बोलो पार्वती परमेश्वर भगवान की. शिवाय परमेश्वराय चन्द्रशेखराय नमः ॐ. शिवाय परमेश्वराय चन्द्रशेखराय नमः. भवाय गुणसम्भवाय शिवताण्डवाय नमः ॐ. भवाय गुणसम्भवाय शिवताण्डवाय नमः. रुद्राय नाट्यमुद्राय वीरभद्राय नमः ॐ. रुद्राय नाट्यपुत्राय वीरभद्राय नमः. शिवाय परमेश्वराय चन्द्रशेखराय नमः ॐ. शिवाय परमेश्वराय चन्द्रशेखराय नमः. ईशाय सर्वेशाय नागभूषणाय नमः ॐ. ईशाय सर्वेशाय नागभूषणाय नमः. तेजाय दिव्यतेजाय विश्वभोजाय नमः ॐ. तेजाय दिव्यतेजाय विश्वभोजाय नमः. योगाय योगिश्रेष्ठाय योगदायकाय नमः ॐ.
సమస్తం శిఖరమకుటం పంచవక్రం నాగం పాసించఘంటా ప్రణయహుతహవం స్వాంకులం బ్రహ్మభాగే
दीपं दर्शयामि चेत् भक्तिकान्तो आदरणीयं समर्पयामि चेत् ओम भवस्वः Attornayami pavornayam sahajmiyam samatpajami jayamukirasya puretnai padendrayam atadulendrik santam puram pratyekuru kyamandam mukasutyartham tam puram samatpajami jayamukirasya Please stand up everyone. నాకు అడిగారు అయిపోయింది ఆప్షన్ తెలియదు पुष्पार्घ्यं समर्पयामि जे नमस्यामि जे हर नमः पार्वती पते हर नमः महादेव हर शंभो शंकर ओम नमः शिवाय हर समर्पयामि जे पुष्पान् पुष्पमेन पुष्पवान् प्रजावान् पुष्पवान् भवति चन्द्रमावान् पुष्पं पुष्पवान् आयतनवान् भवति अग्निर्वापाम् आयतनवान् भवति यो आयतनं वेद आयतनवान् भवति आप्रोपा अग्नेत आयतनवान् भवति एवं वेद यो पामायतनं वेद आयतनवान् भवति वाजर्वा अपामायतनं आयतनवान् भवति यो वाजो आयतनं वेद आयतनवान् भवति एवं वेद यो पामायतनं वेद आयतनवान् भवति असौ वै तपन् तपामायतनं आयतनवान् भवति यो मुष्यतपत आयतनं वेद आयतनवान् भवति आभोवा अमुष्यतपत आयतनवान् भवति एवं वेद यो पामायतनं वेद आयतनवान् भवति चन्द्रमावा अपामायतनं आयतनवान् भवति चन्द्रमस आयतनं वेद आयतनवान् भवति आभोवे चन्द्रमस आयतनवान् भवति एवं वेद यो पामायतनं वेद आयतनवान् भवति नक्षत्राधिपा अपामायतनं आयतनवान् भवति यो नक्षत्राणाम् आयतनं वेद आयतनवान् भवति आभोवे नक्षत्राणाम् आयतनवान् भवति एवं वेद यो पामायतनं वेद आयतनवान् भवति पद्यभ्यं वा अपामायतनं आयतनवान् भवति यः पद्यन्यस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आभोवे पद्यन्यस्यायतनं आयतनवान् भवति एवं वेद यो पामायतनं वेद आयतनवान् भवति संवत्सरोपा अपामायतनं आयतनवान् भवति यत्संवत्सरस्यायतनं वेद आयतनवान् भवति आभोवे संवत्सरस्यायतनं आयतनवान् भवति एवं वेद यो प्रतिष्ठितां वेदां प्रत्येक तिष्ठति राजाधिराजाय प्रतिष्ठिताहि नमो भयं वै श्रवणाय विद्महे तमे कामान् कामकामाधिपत्यं कामेश्वर वै श्रवणं ददातु वेदाय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ ब्रह्मा ॐ तत्त्वाय ॐ तदात्मा ॐ तत्सत्यं ॐ तत्सर्वं ॐ तत्पुरोत्तमः अंतःस्थलभूतेभ्यां विश्वभूतिषु त्वं यज्ञस्त्वं शक्यारस्त्वमिन्द्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मस्त्वं प्रजापतिः वंदरापा बोध्यो देवत्वं महाभवत्सवरों ईशानस्तवज्ञानामीश्वर सर्वभूतानां ब्रह्मादिब्रह्मणोदिब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवोऽहं तन्महेशाय विद्महे वाग्विशुद्धाय धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात् पुष्पांजलिं समर्पयामि नमस्कारं समर्पयामि your body clockwise or 3 times.
यानी गाने का पापा निजमान प्रकाश जान ताने ताने नस्के देखो संपरे प्रेम पापो हम पाप घटना हम पापात्मा बाबू को वह राही मार्ग पर यादे भास्करना गतवत्सला अन्य भास्कर मन्ना सिद्धने वदनम्मा अस्मात् कारुण्य भावे नाम रक्षा रक्षा परमेश्वरात्मा आत्म प्रदक्ष नमस्कार समर्पयामि కూడా శిరస్సు వంచి నమస్కారం చేసుకోండి మనసా శిరసా యా మనసా బుద్ధార్థం ప్రజ్ఞాంకరణ ప్రణామ సాష్టాంగముచ్యతే సాష్టాంగ నమస్కారం సమర్పయామి అనేన మయా కృతేన భగవాన్ సర్వాత్మకః सर्वं श्री उमा अमृतलिंगेश्वर स्वामी देवता दिव्य चरणारविन्दार्पणमस्तु सुप्रीता सुप्रसन्ना वरदा भवते महाकर्मण्य विघ्नमस्तु అందరూ కూడా నమస్కారం చేస్తూ ప్రియాహీనం భక్తిహీనం పరమేశ్వర యత్పూజితం మయా దేవ పరిపూర్ణం తదస్తుతే కాయేన వాచా మనసేంద్రియైర్వ बुद्ध्यात्मना प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि सर्वे जनाः सुखिनो भवन्तु समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु प्रातः काले शिवं दृष्ट्वा निशीपापं विनश्यति आजन्मकृत माध्याह्ने सायाह्ने सप्तजन्मनि मेरुकाञ्चन दत्तानां गवां कोटि शतैरपि पंचकोटि तुरंगानां तत्फलं शिवदर्शनं कालहर कष्टहर दुःखहर सर्वदारिद्र्यहर मृत्युहर हर नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव हर शंभो शंकर ओम नमः शिवाय हर ఒకసారి లైట్ ఆఫ్ చేయరా I'm crossing a bridge. అందరూ కూడా కూర్చోండి. Excuse me. I'm crossing the bridge.
దాని యొక్క We're dead. అందరూ కూడా నమస్కారం చేసుకోండి. ఇంకా మహాశివరాత్రిని పురస్కరించుకుని మన సాయి మందిరంలో సాయి మందిరంలో 4 కాలాలుగా అభిషేకం మనం సంకల్పం చేసుకుని మొట్టమొదటి కాలాభిషేకం మనం పూర్తి చేసుకున్నాం. ఇందులో ఉదయం వచ్చిన వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు? మార్నింగ్ వచ్చారు. మార్నింగ్ వచ్చారు. మనం ఈ యొక్క మహాశివరాత్రి రోజున ఈశ్వరుడికి అభిషేకం చేసుకోవడం వల్ల ఐశ్వర్యం ఈశ్వరాదిచ్చేది. అంటే మనకి ఐశ్వర్యకారకుడు, ఐశ్వర్య ప్రదాత, ఐశ్వర్యాన్ని ఇచ్చేటటువంటి వాడు ఈశ్వరుడు. మన ఐశ్వర్యం కావాలి అంటే ఈశ్వరుని మనం ఆరాధన చేయాలి. అందులోనూ మనకి ఈరోజు మహాశివరాత్రి అత్యంత పరమ పవిత్రమైనటువంటి రోజు. మన ఉదయం నుంచి కూడా ఉపవాసం ఉంటే ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఉపవాసం ఉంటారు, రాత్రి ఉండేటువంటి వాళ్ళందరూ కూడా జాగరణ ఉండేటువంటి వాళ్ళు జాగరణ కూడా ఉంటారు. అలాగే మన సాయి మందిరంలో మనప్పటికి మొదటి కాల అభిషేకం పూర్తయింది. మళ్ళా రెండో కాలం మళ్ళీ 1 గంట 9 గంటల వల్ల రెండో కాల అభిషేకం ప్రారంభం అవుతుందండి. రెండో కాలంలో ఏకాదశ రుద్రాభిషేకం అంటే 11 రుద్రాలు అభిషేకం అండి. అంటే 9 గంటలు మొదలైతే 9-9:30 లోపు మనకి ఆ కార్యక్రమం మొదలైతే మళ్ళా 1 గంట దాకా కూడా ఆ అభిషేకం అనేటువంటిది నడుస్తుంది. తర్వాత 3వ కాలం, తర్వాత 4వ కాలం. 4వ కాలం మనకి పూర్తయ్యేటప్పటికీ ఇంచుమించుగా ఉదయం 6-6:30 సమయం అవుతుందండి. జాగరణ ఉండే వాళ్ళందరూ కూడా ఉండి ఆ జరిగేటువంటి కార్యక్రమాలన్నింటిలోనూ కూడా పాల్గొనవచ్చు. అలాగే ఇంకొక విషయం, ఉదయాన్న ఒక ముఖ్యమైనటువంటి విషయం చెబుతాను అని చెప్పి అనుకున్నాం కదా. ఎవరో గెస్ట్ చేస్తా అన్నారు, ఎవరో గెస్ట్ చేసే వాళ్ళు వచ్చారా? ముఖ్యమైన విషయం ఏమిటంటే ఈ శివరాత్రి రోజున ఆ ఈశ్వరుడు యొక్క అనుగ్రహంతో మీ అందరికీ కూడా చెప్పాలి అని చెప్పి ఈ రోజులో అంటే మనం ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి ఈ సాయి మందిరం ఇప్పుడు ఇంచుమించుగా అందరూ కూడా పాత వాళ్ళే, అందరూ ముందు వచ్చినటువంటి వాళ్ళే సాయి మందిరానికి. మనకి ట్రైడల్ఫియా రోడ్ లో ఉన్నప్పుడు ఇంట్లో ఉండేది కదా, ఇంట్లో అప్పుడు నాకు తెలుసండి, అప్పుడే తెలిసేది ఆ పాత మా స్టార్టింగ్ ఉన్నటువంటి సాయి మందిరం. అయితే మనం ఇక్కడికి మూవ్ అయ్యాము. ఆ ఇంట్లోంచి, చిన్న ఇంట్లోంచి మరలా కొంచెం పెద్ద ప్లేస్ కి మనం వచ్చాం. ఇప్పుడు సంకల్పం ఏమిటయ్యా అంటే చాలా మందికి అర్థమై ఉంటుంది, ఈ చోటు నుంచి ఇంకొక పెద్ద చోటుకి వెళ్ళాలి, మనం సొంత చోటుకి వెళ్ళాలి. అంటే సొంత చోటులో మనం ఈ యొక్క హావర్డ్ కౌంటీ, ఇప్పుడు హావర్డ్ కౌంటీ, ఈ హావర్డ్ కౌంటీలో దేవాలయం లేదు, సాయిబాబా దేవాలయం. మన దేవాలయం తప్పితే వేరే ఏ దేవాలయం కూడా, హిందూ దేవాలయం, సాయిబాబా దేవాలయం లేదు. అదే ఉద్దేశంతో ఈ దేవాలయాన్ని ఇంకొంచెం అభివృద్ధి
చేయాలి అనేటువంటిది సంకల్పం అండి. దీనికయ్యా అభివృద్ధి అని చెప్పి అనొచ్చు, దీనికి అభివృద్ధి చేయాలి అని చెప్పి ఒక సందేహం కలగచ్చు. అంటే మన యొక్క హిందూ ధర్మాన్ని అలాగే మన యొక్క సాంప్రదాయాలని, మన యొక్క ఆచార వ్యవహారాలని, అలాగే మన చరణాలు, మన కళలు, ఆ కళల్ని మనం అభివృద్ధి చేయాలి. మన సాంప్రదాయాల్ని తర్వాత తరం వారికి అందించాలి. అంటే ఇప్పుడు మన జనరేషన్ లోనే మనం చాలా తెలుసుకోవట్లేదు. మన జనరేషన్ లో చాలా మందికి చాలా విషయాలు, మన సాంప్రదాయాలు, మన ఆచార వ్యవహారాలు కానీ మన పండుగలు ఏ విధానంగా జరుపుకోవాలి అనేటువంటి విషయాలు చాలా మంది తెలుసుకోవట్లేదు. కానీ దీన్ని మనం ఈ యొక్క అమెరికాలో ఇది బాగా అభివృద్ధి మనం అనేటువంటి చాలా రాష్ట్రాల్లో చాలా పెద్ద పెద్ద దేవాలయాలన్నీ కూడా చేస్తున్నారు. అలాగే మనం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి కమ్యూనిటీకి మనం ఈ దేవాలయాన్ని ఇంకా ముందుకు తీసుకువెళ్ళి ఇంకా ఎక్కువగా కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఇంకా ఈ యొక్క ఆధ్యాత్మిక కార్యక్రమాలు ఎక్కువగా చేస్తూ ఇంకా ఈ యొక్క తర్వాత తరం వారందరికీ కూడా మన సంస్కృతి, సాంప్రదాయాలు, ఆచార వ్యవహారాలు, అలాగే కళలు వీటన్నిటిని కూడా అందజేయాలి అని చెప్పి సదుద్దేశంతో ఒక గొప్ప మహాసంకల్పం అనేటువంటిది చేయడం జరిగింది. అంటే ఇప్పుడు సంకల్పం చేయడం అంటే చాలా తేలికండి. అనుకోవడం ఎంతసేపు ఉంటుంది, మనం అనుకున్నామంటే అనుకోవచ్చు, అనుకోవడం చాలా తేలిక, కానీ దాన్ని ఆచరణ చెయ్యడం చాలా కష్టం. మనం ఈ హార్వర్డ్ కౌంటీలో దేవాలయం మన సొంతది నిర్మాణం చెయ్యాలి అంటే ఇంచుమించుగా మనకి 6 ఎకరాల స్థలం కావాలి. 5 నుంచి 4 కానీ 5 కానీ 6 కానీ ఎకరాల స్థలం కావాలి. మినిమం 4 ఎకరాల నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే 6 ఎకరాల దాకా స్థలం కావాలి. అంటే మినిమం సింపుల్గా మనం చేయాలి అనుకుంటే మనం పార్కింగ్ లాట్ లెక్కేసుకున్నా, హోటల్ లెక్కేసుకున్నా, ఏం లెక్కేసుకున్నా దేవాలయం ఇవన్నీ కలిపి మనకి ఇంచుమించుగా 4 నుంచి 6 ఎకరాలు స్థలం కావాలి. ఆ స్థలం తీసుకుని ఆ స్థలంలో మన దేవాలయాన్ని నిర్మాణం చేయాలి. ఇందులో ఎంతమంది టెక్సాస్ లో ఉన్నటువంటి మరకత ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం చూశారు? టెక్సాస్ లో గణపతి సత్యనారాయణ స్వామీజీది టెక్సాస్ లో ఉంది మరకత ఆంజనేయ స్వామి దేవాలయం, కమ్యూనిటీ సెంటర్. ఆ విధానంగా ఆ కమ్యూనిటీ సెంటర్ విధానంగా మనం దేవాలయం నిర్మాణం చేయాలి అనేటువంటి ఉద్దేశం. అది చూసిన వాళ్ళకి తెలుస్తుంది, చూడడం వల్ల మనకు తెలియదు కదా. ఆ దేవాలయంలో జనాలు కూర్చోవడానికి, తర్వాత ఎదురు ఆంజనేయ స్వామి ఉంటాడు ప్రధానంగా, తర్వాత చుట్టూ ఉండేటువంటి చిన్న చిన్న దేవాలయాల్లో వెంకటేశ్వర స్వామి కానీ, లేకపోతే రాధాకృష్ణుడు కానీ, గణపతి కానీ వీరందరూ కూడా చుట్టూ ఉండేటువంటి దేవాలయంలో ఉంటారు. అలాగా ఒక కమ్యూనిటీ సెంటర్ లాగా దీన్ని డెవలప్ చేయాలి అని చెప్పి, మనం నిర్మాణం చేయాలి అని చెప్పి మన చైర్మన్ గారు అయినటువంటి దేశాయి గారు, జ్యోతి గారు అందరూ తెలిసిన వారు. దేశాయి గారు, జ్యోతి గారికి కూడా అందరూ తెలుసు. వారు దీన్ని నిర్మాణం చేసి మన ఆధ్యాత్మికని ఎదరికి తీసుకువెళ్ళాలి, ఈ యొక్క మన సాంప్రదాయాన్ని కాపాడాలి అని చెప్పి ఉద్దేశంతో చేస్తూ ఉన్నారండి. దీన్ని ఇంకా ఎవరికి తీసుకెళ్ళాలి అని చెప్పి ఉద్దేశంతో ఇప్పుడు ఈ సంకల్పం అనేటువంటిది చేయడం జరిగింది. అలాగే కొంతమంది పెద్దలతో మాట్లాడి అసలు ఏమిటి మేము చేయగలమా, ఇది బాధ్యత, అసలు ఇంకా ఇంచుమించుగా 6 ఎకరాలు దాంట్లో నిర్మాణం అంటే దాదాపుగా ఇంచుమించుగా 8, 9, 10 మిలియన్ల ప్రాజెక్ట్. 10 మిలియన్ల ప్రాజెక్ట్. ఈ మేమన్నీ లెక్కలు వేసుకుంటే, దేశాయి గారు నేను మాట్లాడినప్పుడు, అందరూ మాట్లాడినప్పుడు లెక్కలు వేసుకుంటే ఇంచుమించుగా ఎంత లేదన్నా 8 మిలియన్లు, 9 మిలియన్లు, 10 మిలియన్ల దాకా అవుతుంది దీనికి. అసలు దీన్ని మనం చేయగలమా అని చెప్పి ఉద్దేశంతో అలా కొంతమంది పెద్దలను కలవడం జరిగిందండి. ఆల్రెడీ దేవాలయ నిర్మాణం చేసిన వాళ్ళనో, లేకపోతే మరొకరినో, దేవాలయానికి సపోర్ట్ చేస్తున్న వాళ్ళు, ఏ దేవాలయంలో కమిటీ మెంబర్లుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళలో వీళ్ళందరినీ కూడా అసలు ఏమిటి బాబు పరిస్థితి, మా పరిస్థితి ఇలాగుంది, మేము దీన్ని ఇంకా పెద్ద చేయాలనుకుంటున్నాం, మేము చేయగలమా, ఏమిటి మీ సపోర్ట్ ఏమిటి అని చెప్పి కొంతమంది
పెద్దలు కలవడం జరిగింది. వారందరూ కూడా అది చాలా మంచిదైనటువంటి ఉద్దేశం ఇది, మీరు చేయండి, మా సహకారం మేము అందిస్తాము అని చెప్పి కొంతమంది హామీ ఇచ్చారు. కొంతమంది దానికి హామీ ఇచ్చారు. మాకు తగినటువంటి మేము సపోర్ట్ మేము చేస్తాము, మా సహకారాన్ని మేము అందిస్తాము అని చెప్పి ఆ పెద్దలు ఎవరైతే ఉన్నారో వారందరూ కూడా మాట్లాడడం జరిగింది. అందులో ఫైనాన్షియల్ గా సపోర్ట్ చేసేటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది, అలాగే మోరల్ గా సపోర్ట్ చేసేటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది, ఇలాగా వారు సహకారం అందిస్తూ ఉన్నారు. అందులో ముఖ్యంగా లతా అండ్ శ్రీకాంత్ గారు న్యూజెర్సీ నుంచి వాళ్ళు కలవడం జరిగింది. వాళ్ళు సపోర్ట్ ఇచ్చారు. హరియేడు దుర్గారాణి గారు చాలా మందికి తెలుసు, మనం రెగ్యులర్ గా టెంపుల్ వస్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు ప్రస్తుతానికి ఇక్కడ లేరు అనుకోండి, ఇక్కడ లేరు. వారు హరియేడు దుర్గారాణి గారు వాళ్ళు కూడా సపోర్ట్ చేస్తాము అని చెప్పారు. వాళ్ళు మాట్లాడారు. న్యూజెర్సీ నుంచి శేఖర్ వెంపరాల గారు అని చెప్పి వారు సపోర్ట్ చేస్తామన్నారు. ఇంకొంచెం ముఖ్యమైనటువంటి పెద్దలు ఉన్నారు, అప్పుడు పేర్లు గుర్తుపెట్టుకోలేదు వాళ్ళని. డాక్టర్ కార్తీక్ దేశాయి గారు ఒకళ్ళు. వీళ్ళందరూ కలిపి రైట్ నౌ వి రైజ్డ్ అరౌండ్ $100,000, like ఈ ఫోర్ టుగెదర్, like they were able to donate. The relations for that relation is also there is a support like many people they know Telugu, but few people they don't know Telugu, correct? What the Swami is saying, from last 5 minutes, how many people visited the Philadelphia Road Sai Mandir? How was that? Is it big or is it small? Okay, what about now? Okay, is it enough? It is not enough. That's what Swami is saying, that since this temple is not enough, let us move to the big place that is going to be. Swami is saying that only 6 acres, but in my mind, better to go for 9 acres. Okay. In my mind, okay, but at least let us see. But if not, at least between 4 to 6 acres of land, it's going to cost up to 10 million. So far, the 4 devotees they came forward and they supported. Then the temple is asking now our support. If anybody is interested to support today is a really auspicious day, Mahashivaratri. Please let us. And you also may know, like, what is the principles of this temple? There's only 3 principles. One, we have to be in Howard County, because there is no temple in Howard County. We're building it for ourselves. So this is for the future generation. That means we're going to have a lot of classes, including ACT, SAT, plus other classes too. We want to create a scholarship for the future. Third one, the main deity in this temple is Sai Baba. Everything else is going to be there. There are other 10 gods, but it is a Sai Baba temple. These are the things we want to establish when we are building a temple. So it has to be in Howard County. Means you guys know how expensive it is in Howard County. We go outside of the premises, it is very far for you. That's why we want to build it here. Like when we met 3 or 4 people, they're all positive. We thought like few gentlemen is really important in this county. We met with them. They gave thumbs up. I think this is the time we thought it is a good day for us to announce. That's why Maruti Garu announced this auspicious thing. అదే ఇప్పటిదాకా చెప్పారు, బాగానే ఉందంటే వాళ్ళెవరో సపోర్ట్ చేస్తా ఉన్నారు, మేము సపోర్ట్ చేయొద్దని మీరు అడగచ్చు. మీరందరూ సపోర్ట్ చెయ్యాలి. అంటే మీరందరూ సపోర్ట్ చేస్తేనే మేము ఇది చేయగలుగుతాము. అంటే మీరందరూ కూడా మాకేంటంటే ఆ పెద్దలు ఎలాగైతే మాట ఇచ్చారో ఇప్పుడు మీరు కూడా మాకు మాట ఇవ్వాలి. దీన్ని ఏం చేయదలుచుకున్నాము అంటే ఏంటి, పెద్దవాళ్ళందరూ కూడా మాట ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మీ తరఫున మీ సహకారం మాకు కావాలి. మీ సహకారం మాకు కావాలి అంటే మీరు ఏం చేయాలి అంటే, మీరు చేయదగ్గది ఏమిటంటే ఈ యొక్క 5 ఎకరాలు 6 ఎకరాలు ఉన్నటువంటి ల్యాండ్ ని స్క్వేర్ ఫీట్స్ కింద, అంటే స్క్వేర్ యార్డ్స్ కింద, అంటే అడుగు లెక్క డివైడ్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఒక్క అడుగుకి $116. ఒక అడుగుకి మీరు $116
మీరు చెల్లిస్తే కనుక మీ ఇష్టం, మీరు ఎన్ని స్క్వేర్ యార్డ్స్ అయినా సరే మీరు డొనేట్ చేయొచ్చు. అంటే మీ స్థలంలో దేవాలయం ఉంటుంది. ఆ దేవాలయం ఉన్నంత కాలము కూడా ఆ పుణ్యం అనేటువంటిది అందరికీ కూడా వస్తుంది. ఏదో ఒకళ్ళ గురించి దేవాలయం నడుపుకునేదో ఒకళ్ళ గురించి దేవాలయం రన్ చేసేటువంటి విధానం కాదు. కేవలం మన అందరి గురించి, మన అందరి కోసము, మన ఫ్యూచర్ జనరేషన్ కోసం చేసేటువంటి. కాబట్టి ఆ యొక్క స్క్వేర్ యార్డ్, ఒక్క స్క్వేర్ యార్డ్కి $116. ఒక స్క్వేర్ యార్డ్ $116 మీరు అంటే ఎన్నైనా మీరు చేయొచ్చు. ఒక 100 స్క్వేర్ యార్డులు చేయొచ్చు, లేదా 200 చేయొచ్చు, లేదా 5 చేయొచ్చు, లేదా 10 స్క్వేర్ యార్డులు చేయొచ్చు. మీ ఇష్టం, ఎవరి శక్తి కొన్నది వారికి. అదే ఒక ఎకరం చేయొచ్చు. కాదు చెప్పలేమండి, వాస్తవంగా చేసేటువంటి వాళ్ళు ఉంటారు. మొన్న ఒక ఆయన కలిస్తే మీరు ఎందుకు ఇక్కడ ఒక స్క్వేర్ యార్డ్ దగ్గర ఆగిపోతున్నారని చెప్పారు. అంటే ఆయన ఆలోచన, ఆయన వేరే ఆలోచన ఉంటాయి. మీరు ఎందుకు ఇంతలోనే పరిధి గీశారు అని. ఆయన ఆలోచన అది ఎవరు అంటే పురుకోబుద్ధి చెప్పకోవచ్చు కదండి. అంటే ఎవరు ఆలోచన వారిది, ఎవరు స్తోమత వారిది. ఆలోచన ఉన్న స్తోమత కూడా కావాలి కదండి. ఎవరు స్తోమత మీరు ఎందుకు ఇక్కడ ఆగిపోతున్నారో అని అడిగారు. ఎవరి పరిస్థితి వాళ్ళది, మనం ఆగరు. అలాగా ఒక్క స్క్వేర్ యార్డ్ అనేటువంటిది మీకు శక్తి ఉన్నది. భగవంతుడి అనుగ్రహంతో ఎన్నైనా సరే మీరు దాన్ని చేయొచ్చు. ఇది స్థల సేవ అని చెప్పి మేము మొదలుపెట్టాము. స్థల సేవ అని మొదలుపెట్టింది ఈనాడు మొదలుపెట్టింది కదా. ఈరోజు అనౌన్స్ చేస్తే పొద్దున్న అనుకుని సాయంత్రం అనౌన్స్ చేసేది కాదండి. ఇది ఇంచుమించుగా 6 నెలలు, 7 నెలలు, 8 నెలల క్రితం మొదలుపెట్టింది. మనకి 4 నెలలు అయింది కదా, మీరు 8 నెలలు అంటున్నారు అనుకోవచ్చు. నాకు దేశాయి గారు పరిచయం ఇంచుమించుగా 4 సంవత్సరాలు 5 సంవత్సరాల క్రితం పరిచయం. దేశాయి గారు పరిచయం. అప్పటి నుంచి కూడా దేశాయి గారు మేము మాట్లాడుకుంటూ ఇక్కడ కొన్ని కార్యక్రమాలు చేయడం అలాగా చాలా జరిగింది. కాదు 8 నెలల నుంచి దీన్ని మనం చేయగలమా లేదా, అసలు ఏమిటి దీని పరిస్థితి అని చెప్పి ఎన్నో ఆలోచించి, ఎన్నో నిర్ణయాలు తీసుకుని, ఎన్నో రకాలుగా ఎంతో మందిని కలిసి చేసి నిర్ణయం తీసుకుని ఈనాడు అనౌన్స్ చేస్తున్నాం. అంటే ఈ రోజు అనౌన్స్ చేయడానికి, ఇది మేము మాట్లాడడానికి ఇంచుమించుగా 8 నెలల ముందు నుంచి ప్రిపేర్ అవుతూ ఉన్నాం. 8 నెలల నుంచి ప్రిపేర్ అయ్యి ఈ రోజు మేము ఇది అనౌన్స్ చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుందండి. ఇలాగా మనకి ఒక ఎకరానికి ఎన్ని స్క్వేర్ యార్డ్స్ అయితే వస్తాయో అన్ని స్క్వేర్ యార్డ్స్. అలాగే మనం ఇంచుమించుగా స్థల సేవ అని మొదలు పెట్టాం. స్థలం అనేటువంటిది చూస్తున్నాం. అది మనకి 3 ఎకరాలు దొరకచ్చు, లేకపోతే 4 ఎకరాలు దొరకచ్చు, 5 దొరకచ్చు, 6 దొరకచ్చు. సుధాకర్ గారు అన్నట్లుగా భగవంతుడు అనుగ్రహిస్తే 9 కూడా దొరకచ్చు. నేను అంటున్నారు 9 అన్నారా 10 అన్నారు? 9 ఎకరాలు ఉన్నారు. ఆ 9 ఎకరాలు ఆయన ఎందుకన్నారు మనకు తెలియదు. ఆ భగవంతుడి అనుగ్రహంతో అంత స్థితికి వెళితే మరీ మంచిది. మేము అనుకున్నది మాత్రం చాలా సింపుల్ గా కొంచెం ఈ 5 నుంచి 6, 4, 5, 6 ఎకరాలు మేము అనుకుంటాం. ఈ ఎకరాలు ఏదైతే స్క్వేర్ యార్డ్లుగా డివైడ్ చేసి ఆ పుణ్యాన్ని అందరికీ కూడా అందించాలి. అంటే మన స్థలంలో దేవాలయం ఉన్నది ఏంటో ఆలోచించండి. మన స్థలంలో మన ఇల్లు ఉంటుంది, మనం ఇల్లు కట్టుకుంటాం, మన స్థలంలోనే ఉంటుంది. మనం కారు కొనుక్కుంటాం, మన దగ్గరే ఉంటుంది. మనం బట్టలు కొనుక్కుంటాం, మన దగ్గరే ఉంటుంది. బంగారం కొనుక్కుంటాం, మన దగ్గరే ఉంటుంది. మనం ఏం కొనుక్కున్నా మన దగ్గరే ఉంటాయి. కానీ చివరిలో మాత్రం మనతో పాటు ఉండాలి. చివరిలో భగవంతుడు పిలిచినప్పటికీ అన్ని వదిలిపెట్టేసి మనం వెళ్ళిపోవాల్సింది. మనం ఇప్పుడు చేసినటువంటి పుణ్యం ఏదైతే ఉందో అది మాత్రమే మనతో పాటు వస్తుంది. మనం భూమి మీదకి వస్తూ మనం ఏమీ తీసుకురాలేదండి. ఖాళీ చేతులతో వచ్చు, కానీ ఖాళీ చేతులతో మాత్రం వెళ్ళాం. ఖాళీ చేతులతో వచ్చా ఖాళీ చేతులతో వెళ్ళిపోతాం అని అంటూ ఉంటారు చాలా మంది లోకల్లో. కానీ ఖాళీ చేతులతో మాత్రం వెళ్ళాలి. మనం చేసినటువంటి పుణ్యం ఏదైతే ఉందో అది మనకు కూడా వస్తుంది. మనం ఈరోజు $1 మన దేవాలయంలో డొనేట్ చేస్తే అది కూడా పుణ్యం లెక్కే. $1 మనం ఇచ్చాం, అది పుణ్యమే. మనం ఇప్పుడు అభిషేకంలో, ఈశ్వరుని యొక్క అభిషేకంలో కూర్చున్నాం, అది పుణ్యమే. ప్రతిదీ కూడా మనకి పుణ్యమే. తెలిసి చేసినా తెలియక చేసినా ఆ పుణ్యం అనేటువంటి మనకి వస్తుంది. శ్రద్ధయా మోదమానస్తు షోడశ భాగ ఫలం లభేత్ అనేటువంటిది వేదం చెప్పింది. శ్రద్ధయా మోదమానస్తు షోడశ భాగ ఫలం లభేత్. ఎవరైతే భక్తి శ్రద్ధలతోటి భగవంతుడి యొక్క ఆరాధన చేస్తారు, ఎవరైతే భక్తి శ్రద్ధలతోటి భగవంతుడి యొక్క నామస్మరణ చేస్తారు. ఇప్పుడు మనకి ఇంత కార్యక్రమం జరుగుతుందండి. మనం ఈరోజు మహాశివరాత్రి రోజున ఇంత కార్యక్రమం మనం చేసుకుంటున్నాం. ఇంత కార్యక్రమంలో చేసుకున్నప్పుడు
నిన్నటి నుంచి దీనికి ప్రయత్నాలు నిన్న ఉదయాన్నే ప్రారంభం చేశారు మహాశివరాత్రి గురించి. ఇక్కడ సహకారం చేసినటువంటి వాళ్ళు ఉన్నారు చాలా మంది దేవాలయానికి కానీ ఇక్కడ ఈ ఏర్పాట్లు చేయడానికి వీళ్ళందరికీ కూడా సహకారం చేయడానికి. కొంతమంది గ్రాండ్ స్పాన్సర్లుగా డొనేట్ చేశారు, కొంతమంది ఏమో ఒక కాల అభిషేకానికి డొనేట్ చేశారు, మరొకటి ఏమో ఈ ద్వితీయ కాలంలో ఏకాదశ రుద్రాభిషేకానికి డొనేట్ చేశారు, కొంతమంది ఏమో రుద్రాభిషేకానికి డొనేట్ ఈ చేసినటువంటి వాళ్ళకి ఎంతైతే పుణ్యం వస్తుందో శ్రద్ధయా మూలమాస్తూ షోడశ భాగం లభ్యత. ఈ మహాశివరాత్రి జరిగేటువంటి కార్యక్రమంలో వాళ్ళకి 16% భాగం ఫలితం వస్తుందండి. ఎప్పుడు భక్తి శ్రద్ధలతో ఉన్నప్పుడు శ్రద్ధయా మూలమానస్తూ షోడశ భాగం ఫలిత 16% ఫలితాన్ని మన ఖాతాలో వేస్తారండి భగవంతుడు. అలాగా ప్రతిదీ కూడా మనకి పుణ్యమే లెక్క. ఆ పుణ్యాన్ని మనం కూడా తీసుకెళ్తాం. అంటే చాలా మంది ఇందులో నాకు తెలిసి ఇప్పటి వరకు దేవాలయానికి డొనేట్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారండి. ఎక్కడైనా దేవాలయానికి డొనేట్ చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు? దేవాలయ నిర్మాణం జరుగుతోంది చేసిన అది అదృష్టం అండి. ఆ దేవాలయానికి డొనేట్ చేయాలి, ఆ దేవాలయానికి మన ద్రవ్యం ఇవ్వాలి అంటే మనకి యోగ్యత ఉండాలి. ఆ యోగ్యత ఉంటేనే మనం ఇవ్వగలుగుతాం. లేదంటే భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం ఉండాలి. దానికి వచ్చేటువంటి పుణ్యం చాలా విశేషమైనటువంటి. కాబట్టి ఆ భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం ఉంటేనే మన దేవాలయానికి మన ద్రవ్యాన్ని మనం ఇవ్వగలుగుతాం. లేదంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం లేదు అంటే మనం ఇవ్వలేము. కాబట్టి మన హావుడ్ కౌంటీలో మరలా ఆ అవకాశాన్ని ఈ దేవాలయ నిర్మాణం చేయాలి సంకల్పం చేసి సంకల్పం జరిగిందండి. ఇది కేవలం స్థల సేవ మాత్రమే. అంటే స్థలంలో మన స్థలంలో నా స్థలంలో దేవాలయం ఉండాలి అనేటువంటి మనస్సులో ఆసక్తి ఉన్నటువంటి భక్తులందరూ కూడా చక్కగా తమ తమ పేరునిచ్చి మీరు చేయొచ్చు. అంటే మామూలుగా మీరు ఇప్పుడు డబ్బులు కూడా కట్టకపోయినా సరే తర్వాత ఎప్పుడైనా సరే మీరు దాన్ని మీ పేరు ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని మామూలుగా మీరు రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు. మనం I'm going to announce whatever the Swami said so far. Okay, I already announced the half of that. The remaining half, okay, what Swami is saying, from 4 to 6 or 9 acres of the land they are planning to purchase for the temple construction. Okay, for temple construction. Then how we are going to support? Okay, each acre you can divide into the 4,070 around the 4,000 square yards. Okay, then we can contribute minimum 1 square yard to up to 9 acres. Okay, from 1 square yard to 9 acres you can contribute. Then whatever the Swami said, some people are asking why you are holding at the only 1 square yard. Because this temple purpose is to include everybody, every devotee. There is no small, there is no big. Devotee is the devotee. Okay, the contribution amount does not matter, but the devotion is matters. Okay, the devotee is the matter. That's why the temple is trying to include everyone, either 1 yard, 1 square yard, then 5, whatever you want. Okay, that is the thing. $116. Immediately, no need to pay. At least, if you are interested, you can please let us know. Okay, just give your name. Today is Mahashivaratri. Anybody want to come forward? Please let us know. You want to sponsor? Yes. Any yard some? 1 yard. They're very nice. Hey, Peramma. Chandra Reddy. Very nice. Thank you. Okay, Ashok Garuda is going to give the number later, but okay, can you give a big round of applause? కొంచెం పెద్ద నెంబర్గా ఓపీ కట్టింటారు ఓకే. మీ పేరు హరీష్. సౌమ్య
taking aim for it. You 6 acres, and 6 acres, 20 acres. Go ahead. Why don't you put a book there? Yeah, they can, yeah. Yeah, we will bring the notebook to you. Okay, you can write, whoever they want to write the name. Kala Seva. We leave the book outside up. Yeah. Name and number. When I'm facing that side, you can do Notebook this. ఎవరైతే స్పాన్సర్ చేశారో స్పాన్సర్ అందరూ ముందుగా వస్తాయని చక్కగా వాళ్ళకి తీర్థము ఆశీర్వచనము ప్రసాదం ఇస్తాము. ఉపవాసం ఉండేటువంటి ఉపవాసం ఉండండి, తర్వాత తీసుకునేవాడు ప్రసాదం తీసుకోవచ్చు. ఉపవాసం ఉన్నవాడు కూడా ప్రసాదం తీసుకోవచ్చు. ప్రసాదానికి ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదండి. మేము ఉపవాసం ఉన్నాం కదా, ప్రసాదం తినచ్చా తినకూడదు అనుకుంటే పెట్టుకోకలేదు. ఉపవాసం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ప్రసాదం తీసుకోవచ్చు, ప్రసాదం తినచ్చు. ప్రసాదం లాగా మాత్రమే తీసుకుంటాం, అంటే ఒప్పుకోవాలి. అందుకే మనకు తెలుసు కదా ప్రసాదం భోజనానికి తేడా, కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఉపవాసం ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ప్రసాదం తీసుకోవచ్చు, తీర్థం తీసుకోవచ్చు, పండ్లు తీసుకోవచ్చు. ప్లీజ్ కమ్ ఫార్వర్డ్.
రోహిత్ ఇవాళ బాగా పర్ఫెక్ట్ అది బెస్ట్ థింగ్ కనెక్ట్ అయిపోయింది లేకపోతే నువ్వు చేసావో చేయలేదు ఎవరికి నువ్వు అది పంపిస్తే అది ఓకే ఇట్స్ పర్ఫెక్ట్లీ డన్ అని అని ఇంకోసారి చేయడానికి కూడా Only for volunteers. Come when you volunteer, you will get that.
I was like waiting for her to touch me. I really like.